नमस्कार। आज हूँ 23 अक्टोबर 2025 गुरुवार। आपणों पाई 25टी गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर। आपण এই ভিডিও को संपूर्ण देखंतु। दीपावली गला किंतु चाषी आशा अधूरा। किसान सम्मान निधि 21तम किस्ती ए पर्यंत आसी नाही। केबे आसीबो टंका केउ चाषी पाइबे आगुआ। एहा सह आजिर राज्यर 5330 स्कूल बंद हेबा निष्पत्ति। अभिभावक मध्य खोजुचंती उत्तर। राष्ट्रपति हेलिकॉप्टर घटना, भुवनेश्वर पुलिस गिरफ एवं बंगोपसागर लघुचाप अलर्ट सबुकिछि आजिर नव ओडिशा न्यूज रे। चलतु आजिर 30टी मुख्य खबर आरंभ करिबा। ता पूर्व मु चाहूँगी आपण एई चैनल को देखुछ माने एई वीडियो को लाइक करंतु और आम चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करंतु। दीपावली अवसर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रे 21तम किस्ती प्राप्ति पाई चाषी आशा करुथिले, किंतु ए पर्यंत 2000 टंका अकाउंट को जमा हेई नाही। नूतन सूचना अनुसार सरकार नवेम्बर प्रथम सप्ताह एही किस्ती चाषी खाता रे जमा करि पारिबे। केउ चाषी को ई केवाईसी पुराणा करिसंती एवं बैंक अकाउंट को आधार सहित लिंक हेइनी, से माने आगामी किछि दिन रे 2000 टंका पाई पारिबे नाही। विलंबर कारण विवाह विधानसभा निर्वाचन जहाँ नवेम्बर 6 एवं 11 तारिख रे हेला आशा करा जायथिला जे 21तम किस्ती नवेम्बर 1 रु 5 मध्य चाषी खाता को स्थानांतरण हेबो। 2 नंबर खबर होची केन्दुझर जिले में एआईसी पूर्वतन संगठन जोगेन्द्र नाथ साहू स्वास्थ्य अवस्था परिचायक को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार तांको पद्मपुर गाँ घर को जाइथिले। साहू किछि दिन हेबो निमोनिया और हार्ट समस्या रे भोगुथिबारु चलप्रचल करुथिले नाही। प्रथम थर मुख्यमंत्री निज गाँ कार जाउथिबा बेले साहू को भेटी तांको स्वास्थ्य नहीं खबर नेले और सहानुभूति जणाइले। यह सह पद्मपुर अंचल लोक मानक समस्या संपर्क में प्रशंसार अवतरण करथिले। एही समय रे अनेक स्थानीय नेता कर्म क्षेत्र रे मध्य उपस्थित थिले। 3 नंबर होउची राज्य रे 20 रु कम छात्र छात्री थिबा विद्यालय को बंद करने को सरकार निष्पत्ति नहीं छंती। एही पाई प्राथमिक सर्वे सरीछि। मोट 5330 विद्यालय को चिन्हट हेउछि। पश्चिम ओडिशार सबुठारु अधिक 1826 विद्यालय बंद हेबो। आशंका सुंदरगढ़ जिले में सर्वाधिक 3097 टी इस विद्यालय तालिका रे अछि। गत मार्च रे सरकार ए नहीं निर्देश देइथिले जे 20 रु कम पिला थिले सेही विद्यालय को निकटस्थ विद्यालय सह मिसा जीव, किंतु बंद स्कूल खोलिबा प्रतिश्रुति दे शासन रे आसीथिबा बीजेपी सरकार एवं विद्यालय बंद करुथिबारे अभिभावक माने तीव्र असंतोष जणाइछंती। शिक्षाविद और अभिभावक यहाकू देहार अभिमुख्य भावे बोली सरकार को चेतावनी देइछंती। 4 नंबर खबर होची रेल रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हेलिकॉप्टर केरल रे लैंड बेले घटिला अघटना। प्रमादर अंचल रे निर्विता माने कोट्रिंग हेलीपैड हठात धसी जाइथिबारु हेलिकॉप्टर फसी जाइथिला। वायुसेना हेलिकॉप्टर ओजन जोगु ही घटना घटिथिला आशंका करा जाउछि। पुलिस और अग्निशम विभाग मिली ठेली ठेली हेलिकॉप्टर को उद्धार करिसंती। भाग्यक्रमे एही आहत हेई नथिला एक बड़ अघटन रुकी जाइछि। राष्ट्रपति एही समय केरल रे गस्तरे अछंती। से थरु अंतरपुर बाररीमाला मंदिर जाइथिले और आसंता काली राजभवन रे पूर्वतन राष्ट्रपति केआर नारायण प्रतिमूर्ति अनावरण करिवे और से पाल और एर्नुकुल रे कॉलेज समगरे मध्यम शामिल हेबे। 5 नंबर खबर होची एही किछि दिन मध्य रूपार मूल्य द्रुत ह्रास पाइछि। गत 6 दिन रे रूपा 25,000 टंका कम हेइछि, जेउथिरे 2 दिन बाजार छुटी थिला। भुवनेश्वर
ମଙ୍ଗଳବାର ରୂପା 8,000 ଟଙ୍କା କମି 1,82,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। 1,82,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଗତ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ରୂପା କେଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ 2,07,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ଧନତେରା ଦିନ ମାତ୍ର ରୂପାର 13,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା। ବିକ୍ରି ଅଧିକ ହେଇଥିଲା। କେବଳ ରୂପା ନୁହେଁ, ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 10 ଗ୍ରାମରେ 100 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ ହେଇ 1,19,700 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଏବେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 110 ଟଙ୍କା କମି 1,30,880 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରୂପା ସୁନା ଦରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲି ରହିବାର ଆଶା ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସେବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,211ଟି ପର୍ବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ 4.25 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏକମେଡିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ କକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରେଳ ବୋର୍ଡ ଭୁଲ ସୂଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟାବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସାମାଜିକ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡେରାଡୁନରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଡେରାଡୁନରେ ଗୁଣିଆଲ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଧାମରେ 1,734 ଶହୀଦଙ୍କ ଅବମାର୍ନ ମାଟିରେ ଓ 28 ନଦୀର ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, 1,120 ଫୁଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସୈନ୍ୟ ଧାମୋଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଓ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ବାହା ହରଜନ ସିଂହ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାମରିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯୋଶୀ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପଞ୍ଚମ ଧାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜନଭାବନା ଓ ଆସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 8 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପୁଲିସ ନିଜେ ଏବେ ଅନୁଶାସନହୀନତାର ଅଭିଯୋଗରେ ଘେରାଇ ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇଏଏସ୍ ଯଶୋବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଇଏଏସ୍ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହିଳା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିବାହିତ ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠକାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଇ ପରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ମହିଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ। 9 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପଛକୁ ପଛ 3ଟି ଲଘୁଚାପ ଲଗାତାର ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ସକ୍ରିୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲଘୁଚାପ 26 ଓ 29 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହଁ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ କୃଷି ସଚିବ ଡା. ପାଢ଼ୀ
ଚାଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 10 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଏକ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା କମ୍ପାନୀ, କଲେଜ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଜମିନ ଆପ୍ પર 1 ବର୍ଷ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଉଛି। ବିଧାନ ସୁବିଧାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ନୂତନ AI ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ 65ଟି ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଠାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୋସ୍ ଓଡେକ୍ କହିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଷ୍ଟଡି ଗାଇଡ୍, ପୋଷ୍ଟକୋଡ୍, 2TV ଓ ଗୁଗଲ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନୋଟବୁକ୍, LM ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ପାଇଁ ମାଗଣା ଟୁଲ୍ସ ସାମିଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଜରିଆରେ ଘରେ ବସି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା, ହୋମୱାର୍କ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୀପାବଳି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ପର୍ବ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆତଙ୍କର ବିରୋଧ ଲଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥନ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଭାରତ ଆମେରିକା ଓ ସହଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପ୍ରୟାସରେ। ଦୀପାବଳି ଭାରତର ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ପ୍ରତୀକ। ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାରମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜାରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା 153 ଟନ୍ ବମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଆକ୍ରମଣ પર ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଏହା ଆମର ବୀରତ୍ୱ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କନ୍ଧମାଲରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 13 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସରଗରମ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରୁ 2 ବିଜେପି ନେତା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୋଦ ରଣା। 2 ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମହିମଦ ରଣାଙ୍କ ଖାସ୍ ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ପୁଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇ ନିଜର କମେଇ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। 14 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ବିହାରର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଜିତ ନେତା ଯୋଶୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ଜୀବିକା ଦିଦିମାନେ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଭାବେ ଦେଇ ଠକାଯାଇଥିବା ବିହାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧ ବ୍ୟାପିଛି। ଏବେ
ଡବଲ ଲେନ୍ସିନ ସରକାର ଆମ ଯୋଜନାକୁ ଅନକ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଶୋଧୀ ଶୈବପୀଠ ବାଟେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଏକ ନୂଆ 400 ଫୁଟର ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପାଲିବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୀଠକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଓ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ଗ୍ରାମର ସହଯୋଗରେ କମିଟିରେ ଏହି ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଅଣ୍ଟିଆଗଡ଼ର ସୁଷମାସ୍ନୁ ଠାରୁ ପାର୍କ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଓ ବାଟେଶ୍ୱର ପୀଠ ପାଖରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାପସାଗର ବେଲଭୂମି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ବଢ଼ାଉଛି। 16 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ଟାହାଣର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ସଭାପତି ପଦବୀକୁ ନେଇ ହେଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଉପରେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ଓ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସେହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକ ଆର୍ଥିଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 17 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ଭାରତ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଜୈଶ ଏବଂ ଆହମଦ ଓ ଲାମସିରେ ତବ୍ୟ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆତଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ତବ୍ୟ ପୁଣି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହି ରାଲିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ସୈଫଲି ଓ କସୁରୀ ଓ ହାଫିଜ୍ ସଜୀଦ୍ ଦେହ ଲାହିଜିନ୍ ନିମାଇ ଓ ପାକିସ୍ତାନର 2 ନଭେମ୍ବର ଏହି ରାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 18 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତାବାସ ପାଣ୍ଡା ହତ୍ୟା। ପୀଡ଼ିତାବାସ ପାଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ବିଜେଡି ନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ନେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗଜପତି ନଗରରେ ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ପରେ ରିଜର୍ଭ ବାଇକରେ ରଖି ଜୋର କରାଯାଉଛି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଟିଟୋଜ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆଣିଥିବା ପୁଲିସ, ଯାହାର ନିକଟରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ପୁରୀର ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି ଯେ ଲୁଚାଉଥିବା ଏକ ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ମୋଟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ଏହା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି। 19 ନମ୍ବର ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଦେଲେ ଆୱାଜ ଦାବି। କହିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସେ ରୋକିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କଲେ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ 7ଟି ବିମାନ ଖସାଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସେହି ଦାବି ପୁଣିଥରେ ଖଣ୍ଡନ କହିଛି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବିଷୟରେ 2 ଜଣ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ DCMO ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେଉନଥିଲା।
20 নম্বର ଖବର ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୋଲିଥିବା ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଶ୍ୱିକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ଥିତିର ଆମ୍ବଲୀନ ଓ ପ୍ରତୀତ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ବିକାଶ ଓ ଆମ୍ବଲୀନ ଭାରତର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 21 নম্বର ଖବର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ କୌଶଳ ଓ ମୁହାରସିଲାଇରେ ତେବ୍ୟପୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଏତେବେଳେ ପୁଣି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚାଲ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ସୈଫ ଅଲି କସୁରୀ ଓ ହାଫିଜ ଇସାଇଦ ହେବ। ହାଲୋଇମିନାଇ ଓ ପାକିସ୍ତାନର 2 ନଭେମ୍ବର ଏହି ଲାଗି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଆତଙ୍କୀ ଏହି ଗାଲିରେ ସମ୍ମାନିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ବୁଧବାର ଭଜପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ 5 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗରରେ 19ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେଜ ରୋଡ ବିରୋଡ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ପୂର୍ବରେ ଏଏମସି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ନୂତନ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେଥିସହିତ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। 23 নম্বର ଖବର ହେଉଛି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଦୀପାବଳି ଧୂଆଁ ସୀମା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ବାଣ ଫୁଟାଇବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ବର୍ଡର ଛଡ଼ାଇ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନ ପହଞ୍ଚି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚାଇଗଲା। ପହଲ ପରେ ପହଲର ବାୟୁ ପ୍ରଣୟ ଏବେ ଖରାପ ହେଲା ଓ IQ ଉଠିଗଲା। 2266ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାକ୍ ସହରରେ ମରିୟମର ସମାଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଧୂଆଁ ଦୂରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଗଣ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଅଭିଯାନ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଧୂଆଁ କି ନୂତନ ସୀମା ବିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଇ ଦେଲା। 24 নম্বର ଖବର ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରୁଜୁ ହେଉଛି ଏବଂ ମାମଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁଅ ଆକିଲ ଅଖଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 35 ବର୍ଷୀୟ ଆଲୋକ ମୃତ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ସନ୍ଦେହ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ ପ୍ରମାଣରେ ଏହାକୁ ଔଷଧ ଓଭରଡୋଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ ଆସମିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିତରେ ହତ୍ୟାର ସୁରକ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଖୋଲ ରହିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚକୁଲା ପୁଲିସ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଧାରା 103 ଓ 61 ଅନୁଯାୟୀ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ ହେଉଛି। ପୁଲିସ କି ରହିଛି ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି କୌଣସି ଦୋଷୀର ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।